नमस्कार। नमस्कार। आज आमे एक एमिति विषय को टिके खोलिताड़ी देखिवा जहा बोधे आम समयर आम काम करिवार पद्धतिर एक गभीर सत्य को छुए। यह हेउची कार्ल मार्क्स को विच्छिन्नता तत्व बा जाको इंग्राजी रे थियोरी ऑफ एलिएनेशन कहंती। हाँ, ए धारणाटा मुख्यतः मार्क्सकर जो प्रारंभिक लेखा सबु थिला, विशेष करी 1844 रो अर्थनीतिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि सेथिरे बेसी देखिबाकू मिले। अच्छा, तेबे आमर उद्देश्य होची माने आमे चेष्टा करिबा बुझिबाकू जे मार्क्स को मतरे पुंजीवादी व्यवस्था केमिति लोकंकु विशेष करी श्रमिक मानंकु सेमानकर निज कामरू हाँ, कामरू आउ सेमाने जहा तयारी करूछंती से जिनिसरू एपरिकी अन्य लोकमानंकठारू और निजर जो मानवीय परिचय बा स्वभाव सेथिरु भी केमिति अलगा करि दिए दूरेई निए। एकदम। चलंतु ए चिंताधारा टिके भीतर को जिबा। निश्चय। देखंतु विच्छिन्नता ए शब्दटा निजे ही कहूची किछि हजी जिबा कथा, किछि संपर्क छिंडी जिबा कथा। मार्क्स को पाई एइटा केवल गोटे व्यक्तिगत दुख बा मनोभाव नुहे, एइटा एक सामाजिक सत्य ଯାହାର ମୂଳ ରହିଛି ସେହି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାର ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। କିଛି କରିବା, କିଛି ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ, ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ କାମ। ହଁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଖୁସି ମିଳିବା କଥା, ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବା କଥା। ଏକଦମ ସେଇଟା ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ଏଇ ସୃଜନଶୀଳ ଶ୍ରମର ଅନୁଭୂତି पूरा उल्टी जाइछि माने केमिति? माने जहा आत्मसंतोष देवा कथा ताहा बरং दुख, क्लांति एमिति की गोटे प्रकार अमानवीकरणर कारण पाल्टिछि। लागुछि जेमिति मଣିଷ निज काम भितरे निजको हजेई दउछि, निजठु दूरेई जाउछि। किंतु एमिति काहेकि हुए बोली मार्क्स भाबुथिले? कारणटा कोन? केवल बेसी काम करिबाकू पडुछि बोली ना आउ किछि गभीर कथा अछि? ना केवल कठिन परिश्रम नुहे। मार्क्स को जुक्ति हेला समस्याटा हेउछि व्यवस्थागत। पुंजीवादर मूलदुआटा कोन? मूलदुआ हेला उत्पादनर जो साधन अछि, कारखाना, मेशिन, जमी सेसबुर मालिकाना किछि लोकंक हातरे, पुंजीपतिंक हातरे। ठीक। आउ जो बहुत लोक अछंती, श्रमिक श्रेणी, सेमानंक पाखरे ए साधन नाही, तेणु बंचिबा पई सेमानंकु कोन करिबाकू पड़े? सेमानंकु निजर श्रम बिकिबाकू पड़े मजूरी बदलरे। एइठी हेउछि मूल कथा। जेतेबेले जणे श्रमिक निजर श्रम शक्ति को बिकुछि, सेतेबेले तार श्रमर जो फल माने से जो जिंस तयारी करूछि, से जिनिसर मालिक से निजे हेउनी, सेइटा हे जाउछि पुंजीपतिर संपत्ति। बुझिली। ता माने श्रमिक निज हातरे जहा गढुछि सेटा ता पई गोटे पर जिंस हेगला, ता उपरे तार कोनोसी अधिकार नाही। एकदम। से सेई उत्पादन प्रक्रिया रे केवल गोटे जंत्रांश परि हेगला। मार्क्स कहूथिले जंत्रर एक अंश भଳି। निज कामर फल उपरे ही जेतेबेले नियंत्रण नाही, सीठु तो विच्छिन्नतार आरंभ। हाँ, एई मूला समस्यारु ही मार्क्स विच्छिन्नतार चारिटा मुख्य दिग बा प्रकार कथा कहिथिले। एगुडी को गोटी गोटी करी बुझिले पूरा चित्रटा स्पष्ट हबो। अच्छा, कुहंतु प्रथम दिगटा कोन? प्रथमटी हेला श्रमर उत्पादरु विच्छिन्नता, एलिएनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। माने निजे तयारी करूथिबा जिनिसरु ही अलगा होई जेबा। एटा केमिते काम करे? आपण तो कहिले मालिकाना न थाए। हाँ, किंतु एहार प्रभाव आहुरी गभीर। भाबंतु जणे श्रमिक जो जिनिस तयारी करूछि, से जिनिसटा ता पई केवल जे पर ता नुहे, बेले बेले एक शत्रु भଳି भी होई जाए। शत्रु भଳି केमिति? कारण से जेते अधिक उत्पादन करूछि सेतिकी से पुंजीपति को शक्तिशाली करूछि, आउ से जो वस्तुगुड़िकर दुनिया तयारी करूछि से दुनियाटा ता नियंत्रण बाहारे एवं ता उपरे प्रभाव पकाउछि। तेनु से निजे दुर्बल होउछि, ता निज सृष्टि ही ता विरुद्धरे छिड़ा हेउछि। गोटे उदाहरण देले बोधे भलो हबो। हाँ, जेमिति जणे कारखाना श्रमिक दिनसारा कष्ट करी भल भल जोता तयारी करूछि, किंतु से जोतार मालिक से नुहे, पुंजीपति। आउ से निजे हुए तो सेमिति गोटे भल जोता किणिबाको भी सक्षम नुहे। तेणु ता श्रम जो मूल्य सृष्टि करूछि से मूल्यटा ता पाखको आसुनी, बरम ता विरुद्धरे जाउछि। बुझिली। एहा वास्तविक एक विडंबना। ता निज काम ही ताकु दरिद्र करूछि। एकदम। एहा हेला प्रथम दिग। जदि उत्पाद ही निजर नुहे
ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ କାମ କରିବାର ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ହଁ ସେଇଟା କେମିତି ନିଜର ଲାଗିବ? ଏଇଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଇଥିବ। ହଁ ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ। ଶ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଏଲିଏନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରସେସ୍ ଅଫ୍ ଲେବର। କେବଳ ଫଳରୁ ନୁହେଁ, କାମ କରିବାର କ୍ରିୟାଟାରୁ ହିଁ ଶ୍ରମିକ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। କାରଣ କାମଟା କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି? ଶ୍ରମିକ ନା ମାଲିକ? ମାଲିକ ବା ମ୍ୟାନେଜର। ହଁ, ତେଣୁ କାମଟା କେମିତି ହବ, କେତେ ବେଗରେ ହବ, କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ହବ, ଏସବୁ ଶ୍ରମିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। କାମଟା ତା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ଦିନସାରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ନା ଅଛି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ନା ଅଛି କିଛି ମଜା। ପୁରା ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ମୋ ସାରି କିଛି ହାସଲ କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ବି ଆସେନି। ତେଣୁ କାମଟା କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ମଜୁରୀ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ପାଲଟିଯାଏ। ହଁ, ମାର୍କ୍ସ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଘରେ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରେନି। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଫେରିଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁନଥାଏ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବି ପଡୁଥିବ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜ କାମରୁ ହିଁ ଏତେ ଅଲଗା, ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବ? ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଦିଗ ପାଖକୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏଇଟା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ବଜାରର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରି କିଣାବିକା ହେଉଛି, ଶ୍ରମିକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାଥୀ ଭାବିବା ବଦଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦରମା ପାଇଁ? ହଁ, ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସହଯୋଗ, ସମୂହ ଭାବନା ରହିବା କଥା, ସେଟା କମିଯାଏ। ବରଂ ଏକାକିତା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ବି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅଫିସରେ ବା କାରଖାନାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, ଏପରିକି ବନ୍ଧୁତା ବି ଦେଖୁ। ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ ଏସବୁକୁ ପୁରା ମନା କରୁଥିଲେ? ନା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ। ଏହା ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ସାମୂହିକତା ଉପରେ ତିଆରି ହେବା କଥା। ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ବଦଳରେ ବେଳେବେଳେ କେବଳ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଉତ୍ପାଦରୁ ଅଲଗା, କାମ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଅଲଗା, ଆଉ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଲଗା। ଏହା ପରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା କି? ଚତୁର୍ଥ ଦିଗ କ'ଣ? ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସେଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଚତୁର୍ଥ ଦିଗ ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରକୃତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଏଲିଏନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର। ମାର୍କ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାତି ସତ୍ତା ବା ସ୍ପିସିଜ୍ ବିଇଂରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ପ୍ରଜାତି ସତ୍ତା? ଏଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଶୁଭୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣେ କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା। କାରଣ ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରୁନାହୁଁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି। ଆମେ ସଚେତନ ଭାବେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁ, ଆମ କଳ୍ପନାକୁ ରୂପ ଦେଇପାରୁ। ହଁ, କିଛି ନୂଆ ତିଆରି କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏକଦମ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ, ସଚେତନ, ସୃଜନଶୀଳ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଜାତି ସତ୍ତା, ଆମ ମଣିଷପଣିଆର ସାର। ଆଉ ଶ୍ରମ ଏଇ ସାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ତ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶ୍ରମ ସେମିତି ରହୁନି। ସେଇଟା କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଠି ହିଁ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ତାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ହରାଇ ଦଉଛି ଆଉ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉପାୟରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ସେଇ ମୂଳ ମାନବୀୟ ସ୍ୱଭାବରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସେ ତା କାମରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରେ ବହୁତ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେ ହୁଏତ ଲେଖାଲେଖି ବା ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ନିରସ ଅଫିସ କାମ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାର ସେଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ବା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନପାରେ। ହଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସଉକ ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜର ମାନବୀୟ ସମ୍ଭାବନା,
ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷପଣିୟରୁ ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଏହି ଚାରିଟା ଦିଗ ଉତ୍ପାଦରୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏସବୁ ମିଶି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରମର ଏକ ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ବାପରେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏସବୁରେ ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଉ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ? ପରିଣାମ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ପ୍ରଥମତଃ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି ସେଇଟା କମିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବନାତ୍ମକ, ମାନସିକ ଚାପ, ଅସନ୍ତୋଷ, ହତାଶା ଆସେ। ତୃତୀୟତଃ ଏହା ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଆଉ ଶୋଷଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଏ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପରି ନୁହେଁ, କେବଳ ମେସିନ୍ ବା ଜିନିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମାନବୀକରଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂରା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ହଁ, ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ। କେବଳ କିଛି ଜଣ ଖରାପ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏନି। ଯଦି ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ, ତେବେ ମାର୍କ୍ସ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାର କିଛି ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? କିଛି ସମାଧାନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସମାଧାନ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ପୁରା ବୈପ୍ଳବିକ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ହିଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଶେଷ କରି ତାପରେ କ'ଣ? ତାପରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ। ଆଚ୍ଛା, ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ। ସେଥିରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ? ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ସାଧନ କାରଖାନା, ଜମି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେସବୁ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ମାଲିକାନାରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ସମାଜର ସାମୂହିକ ମାଲିକାନାରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକ ତା ଉତ୍ପାଦନରୁ ଅଲଗା ହେବନି? ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଶ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିରସ କାମ ହିଁ ରହିବନି, ସେଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ସୃଜନାତ୍ମକ କାମ, ଯାହା ଲୋକେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ମାନେ ମଜୁରୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ? ଲୋକେ କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି କରିବେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିତର୍କ ବି ହେଇଛି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ମାନବିକ ମୁକ୍ତିର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ବଦଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମଣିଷ ତାର ସେଇ ହଜିଯାଇଥିବା ମାନବିକତା, ତାର ପ୍ରଜାତି ସତ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଶା। ବୁଝିଲେ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିର ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ, ଆମ କାମ, ଆମ ପରିଚୟ ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଏକଦମ୍। ଏହା ଦେଖାଉଛି କିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେଇଟା କେବଳ ଆମ ପକେଟକୁ ନୁହେଁ, ଆମ ମନ, ଆମ ଭାବନା, ଆମ ସମ୍ପର୍କ, ଏପରିକି ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ସେସବୁକୁ ବି କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ତାକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ବଦଳି ପାରିନି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ବିକଶିତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି କାମ କରୁଛୁ, କାହିଁକି କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ କାମ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନର ମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଅନ୍ୟ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆମେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାର ଅଛି। ମାର୍କ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରର ସମୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା, ମେସିନ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆମର ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି, ନଲେଜ ଇକୋନୋମି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମି। ହଁ, ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମି, ଯୋଉଠି ଲୋକେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ କାମ କରିବାର ପରିବେଶ, ଏଠିରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସେଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଧାରଣା କେତେ ଦୂର ଲାଗୁ ହେଉଛି?
କ'ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କମିଯାଇଛି କାରଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ନିଜ କାମକୁ ନେଇ, ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟା କେବଳ ତା ରୂପ ବଦଳେଇଛି? ବାଃ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ହଁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର ବା ଜଣେ ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ବା ଜଣେ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି? ଏହା କ'ଣ ସେ ପୁରୁଣା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକର ଅନୁଭବ ଭଳି, ନା କିଛି ନୂଆ? ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଜଟିଳ ଆଉ ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବଦଳିଛି କି କେଉଁ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଭାବିବା ଦରକାର ଆଉ ଅନୁଶୀଳନ